तो मैं इनका सर अभी तो डबल लोग অনুরোধ আজকের চিফ গেস্ট শ্রী রাজেশ মহোদয়কে, শ্রী সূর্যবন আশীর্বাদকে, পিপি ঘোষাল স্যারকে এবং আমাদের ডাইরেক্টর মহোদয় ডক্টর প্রদীপ দে স্যারকে এবং গত 10ই জুলাই ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অন্তর্গত অন্তঃস্তরীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র অর্থাৎ আইসিএআর সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ব্যারাকপুরে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে জাতীয় মৎস্য চাষী দিবস 2026 উদযাপিত করে। মূলত 1957 সালে 10ই জুলাই কটকের আঙ্গুল ফিশ ফার্মে অধ্যাপক হীরালাল চৌধুরী এবং তার গবেষক দল তৎকালীন সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ স্টেশনের উদ্যোগে কৃত্রিম প্রজনন অর্থাৎ ইনডিউসড ব্রিডিং প্রযুক্তিতে ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারই ভারতের প্রথম নীল বিপ্লবের সূচনা করে। যে ঐতিহাসিক সাফল্যকে স্মরণ করতে প্রতি বছর এই দিনটি জাতীয় মৎস্য চাষী দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন ও মৎস্য দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী রাজেশ মাহাতো। এছাড়াও তার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অন্তঃস্তরীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা ডক্টর প্রদীপ দে, শ্রীকান্ত সামন্ত আইসিএআরসিফ এর অধিকর্তা ডক্টর টি.কে. ঘোষাল এবং ব্যারাকপুর মহকুমা শাসক যাদব সূর্যবন আচ্ছেল্লাল। वैज्ञानिक विधि नव तकनीके पारिस्थितिकी का संरक्षण शत श्यामला छवि भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की। মাঙ্গলিক প্রদীপ প্রজ্বলন ও অতিথিবরণ পর্বের শেষে মূল আলোচনা সভায় বিশেষজ্ঞরা স্বল্প পরিসরে জলাশয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অধিক পরিমাণে মাছ উৎপাদনের বিভিন্ন কৌশল তুলে ধরেন। পাশাপাশি মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত প্রজাতির চাষ, আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং মৎস্য চাষীদের আয় বাড়ানোর জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেওয়া হয় এদিনের অনুষ্ঠানে। और आप सबके तरफ से भारत के दूसरे राज्यों से भी जो लोग आए हैं, जो किसान, उनके तरफ से भी आपको बहुत बहुत अभिनंदन। जो कि किसानी वो मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो, कोई भी चीज बोले, एकदम दूर दूर प्रांतों आदमी जो ग्रासरूट लेवल पे काम करते हैं वो यही है। आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है। सुबह से चर्चा हो रहा है, पूरा भारत में कोने कोने में चर्चा हो रहा है। और ये जो संस्थान है जहाँ पे हम लोग का बैठा है, ये संस्थान एक मॉडल इंस्टीट्यूट है 1947 में जो बना हुआ था, और उसी में जुड़ा हुआ था हमारा प्रोफेसर हीरालाल चौधरी, जिन्होंने संस्था का जन्म था 10 साल बाद, जो हमारा डायरेक्टर साहब ने बोला 1957 में 10 जुलाई जो डिस्कवरी किया है, जिसको हम लोग आज का दिन में प्रणोदित प्रजनन इंग्लिश में बोलते हैं इंड्यूस ब्रीडिंग, उसी का तरफ से क्या है ना हमारा हैचरी, फिश हैचरी, हमारा जैसे मोबाइल फोन हम लोग यूज करते हैं, उसी तरफ का ये जो टेक्नोलॉजी है वो लेबोरेटरी में सीमित नहीं रहा। वो टेक्नोलॉजी जो है लेबोरेटरी से सभी का फार्मर्स का घर घर में पहुंच गया। आज कोई भी गांव में जाए, बांकुड़ा में रामसागर, अभी कुछ बिहार में सभी जगह में लोग मतलब आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करता है इंजेक्शन देके, और उसी का तरफ आज का दिन में हमारा जो फिश का प्रोडक्शन भारत में करीब 197 लाख टन 19.7 मिलियन टन हम लोग मछली उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो तालाब से है चाहे वो समुद्र से है। 197 लाख टन मछली उत्पादन करके हम वर्ल्ड में द्वितीय है। तो हम नमन करते हैं आज का दिन में हमारा प्रोफेसर हीरालाल चौधरी को, जिन्होंने ये डिस्कवरी किया है। और इसका फायदा जो है आज हम सब लोग, चाहे वो विज्ञानी है, चाहे वो मंत्री जी है, चाहे वो फार्मर्स है, जो भी मछली खाते हैं सबके लिए वो फायदा मिल रहा है।
ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসক আচ্ছেলালজি তার বক্তব্যে বলেন, শুধুমাত্র প্রোটিন বা খাবারের ক্ষেত্রে কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল না হয়ে থেকে বিকল্প আয়ের সন্ধান খুঁজে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে মাছ চাষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। खाने के मामले से ही नहीं, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट सिक्योरिटी जैसे से वातावरण चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और जैसे जैसे पॉल्यूशन और पॉपुलेशन बढ़ रही है, इन सब चीजों को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट रहना कि एग्रीकल्चर और खेती के ऊपर रहना, ये एक किसी भी एक देश, कोई भी देश ये डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए हमें सभी संसाधनों को खोजना है जहां से हमें खाना मिल सकता है, जहां से प्रोटीन मिल सकती है, जहां से हम उसे ऑप्टिमम तरीके से यूज कर सकते हैं। हमारे देश में आपके सामने 6 से 7 स्कीम रीट्रेट करना चाहता हूँ। केवल इसे रीट्रेट करना चाहता हूँ कि सरकार का काम है कि सभी तक आईसी एक्टिविटीज करके इन सभी इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करें। तो मैं 6 स्कीम्स आपके सामने रिपीट करता हूँ। आप लोग जानते होंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलता होगा, ठीक है। फिशरीज एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसके अंतर्गत में आप लोगों को क्रेडिट मिलता है, जिसके सहायता से आप सभी फिशरमैन इसमें और अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर पाते हैं। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত মোট 120 জন মৎস্যজীবী ও মৎস্য চাষী বন্ধুদের মধ্যে 49 জন মহিলা, এছাড়া উদ্যোক্তা, বিজ্ঞানী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, কর্ণাটক, গুজরাট সহ বিভিন্ন রাজ্যের 9 জন প্রগতিশীল মৎস্য চাষী বন্ধু, যার মধ্যে 2 জন মহিলা মৎস্য চাষী বন্ধুকে তাদের মাছ চাষে অসামান্য অবদানের জন্য বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়। রাজ্যের মন্ত্রী শ্রী রাজেশ মাহাতো মৎস্য চাষীদের উদ্দেশ্যে আইসিএআর সেফ্রির উদ্ভাবিত আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ এবং প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ কাজে লাগানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগেই দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক পুষ্টিগত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যারা মৎস্য চাষের সঙ্গে জড়িত, যারা দীর্ঘদিন এই পেশায় রয়েছেন, এই দপ্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন, তাদের মাধ্যমে 1957 সালের 1 জুলাই ডক্টর হীরালাল চৌধুরীর এই যে স্বপ্ন, সেটা সাকার করার, আগামী দিনে আমরা সেই স্বপ্নকে সাকার করার লক্ষ্যে এগোবো। তাই আপনার মৎস্যমন্ত্রী, আমি বলছি যে ফিশারিটা আপনাদের কাছে আমাকে শিখতে হবে। আর তার জন্যই আমার বাড়ি ঝাড়গ্রামে, ম্যাডাম বললেন যিনি সঞ্চালক আছেন, বাড়ি আমার ঝাড়গ্রাম जंगलमहल। मेरा घर जंगलमहल झारखंड के बॉर्डर के पास है, एकदम नजदीक, उड़ीसा झारखंड। वहां से हम चुनाव जीत के आए हैं। আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি, কেন এসেছি জানেন তো? আপনাদের সঙ্গে মত বিনিময় করতে, আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে, আপনাদের সঙ্গে চর্চা করতে, যাতে করে আমরা আগামী দিনে এই মৎস্য দপ্তর, এই মৎস্য চাষকে আরো উন্নত দিকে নিয়ে যেতে পারি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারি, এটাই কিনা লক্ষ্য আমাদের। মন্ত্রীকে সামনে পেয়ে মৎস্যচাষী বন্ধু থেকে সমিতিরা তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং মন্ত্রী মহাশয় তাদের সেই সমস্যা শোনেন এবং সমাধানের আশ্বাস দেন। বিগত সরকার আমাদের মৎস্যজীবী সমিতিগুলোকে যেখানে 10,000 টাকা খাজনা ছিল বার্ষিক, সেখানে 2 লক্ষ, 2.5 লক্ষ, 4 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক খাজনা ধার্য করেছে। আপনি দয়া করে একটা নোটিফিকেশন বের করেছিল গত সরকার, এটার ক্ষেত্রে সমস্ত সমবায়ের ক্ষেত্রে তো এমনিতে সমবায় কি সবার ক্ষেত্রেই প্রচুর পরিমাণে লিজেন্ড বাড়ানো হয়েছে, 100 গুণ। সেই লিজেন্ড আমরা কেউ দিতে পারছি না। তার সত্ত্বেও একটা ছিল যে সমবায়ের মধ্যেই 3টে সমবায়ের মধ্যে ন্যূনতম টেন্ডার হবে। এখন এটা ইউনিভার্সাল, যে কেউ এসে যে বেশি টাকা দেবে, সরকারের তো উদ্দেশ্য স্যার টাকা হতে পারে না, তাহলে এত পরিমাণ যারা আমরা মৎস্যজীবীরা আছি সবাই মারা যাবে। এটা স্যার দেখুন। আমি যেটা বলি, শুনুন, খুব আবেগে কথা বলা ঠিক হবে না। একজন মন্ত্রী করছে কি করেছেন না করেছেন সেগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে। আমি তো বললাম যে রিপেয়ার রেক্টিফিকেশন, এখন যেগুলা হয়েছে সেটা ভোটের আগে হয়েছে, ভোটের পরে বা নতুন যখন ফিশারি ডিপার্টমেন্টে আমরা যখন তারপরে কি হয়েছে সেটার উপর বক্তব্য। তো আমরা এই সরকারটা মানুষের মুখে দুটো অন্য মানুষের মুখে হাসি ফুটাবার জন্য, মানুষের পেটে লাত মারার জন্য সরকারটা বনেন, মাথায় রাখবেন। মানুষকে শোষণ করার জন্য এটা সরকারটা বনেনি, মানুষ আশীর্বাদ নিয়ে সেই জন্য আনেনি। তো আপনাদের যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো আমি ভাববো এই মুহূর্তে
সব কিছু না জেনে টিকা টিপ্পণী করা বা বলাটা বা কমেন্ট করাটা বা কিছু বলাটা ঠিক নয়। এই মুহূর্তে আপনাদের এটার বিষয়ে কি করবো এটা এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না, তবে যেটা করবো সেটা আপনার মুখে হাসি বলবো।